Hi, children. Good morning to all. So, children, in the previous class, I did this chapter Kashmiri say. So, I finished this chapter and also I gave the classwork for this chapter for all these mains. So, I given the notes in the previous class only. Is it, children? Okay, right. So, in the previous class only, I given classwork also for this chapter. So, chapter number 2, Kashmiri said, I hope you all are so complete that or written the classwork. Okay, children. So, today, now I will go to start the new chapter, that is lesson number 3, गिल्लू. बच्चों, क्या आपको पता है गिल्लू का मतलब क्या है या गिल्लू किसे कहते हैं? ओके चिल्ड्रंस, लिसन, आई विल से. सो गिल्लू मीन्स in English we call for that is a squirrel. Squirrel means ಹಳಿಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ, ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಹಳಿಲು. Okay children, see children, in the picture we can see this squirrel. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಪಿಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಳಿಲು. ಹಳಿಲು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅದು ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि हमें यह जानना है कि यह पाठ गिल्लू पाठ से प्राणी दया से संबंधित एक रेखा चित्र है. ओके चिल्ड्रंस, this lesson, okay, and this is a so related to prani daya. For 1 mark in the analogy, यानी ಅನುರೂಪತಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್, very very important question for 1 mark in the analogy. ओके, जो प्रश्न पूछने की संभावना है 1 अंक के लिए अनुरूपता में. ओके चिल्ड्रंस, फॉर एग्जाम्पल लास्ट चैप्टर मीन्स विच वन? कश्मीरी सेब. ओके चिल्ड्रंस, कश्मीरी सेब एक कहानी है, ಹೌದಲ್ವಾ? ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಹಾನಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಗಿಲ್ಲು ಡ್ಯಾಶ್. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಅನಾಲಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 2 ಪದಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇರುವಂತೆ 3ನೇ ಪದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹೌದಾ? ಕೇಳಿದಿರಾ? ಮೊದಲ 2 ಪದಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಿರುವಂತೆ 3ನೇ ಪದದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡು ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಡು ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬ್ ಕಹಾನಿ, ಗಿಲ್ಲು ಡ್ಯಾಶ್. ಸೊ ದೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ गिल्लू जो प्राणी दया. ओके चिल्ड्रंस, कश्मीरी सेब एक कहानी, कहानी, ಗಿಲ್ಲು ಡ್ಯಾಶ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಎತ್ತು ಏಕ ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಇದು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ. ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬು ಒಂದು ಕತೆ, ಕಹಾನಿ, ಹಾಗೆ ಗಿಲ್ಲು ಬಂದು ರೇಖಾಚಿತ್ರ. 1 more important question, ಸಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಣಿ ದಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ನಾನು, ಹೌದಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೊಯಮ್, ವಿಚ್ ಒನ್?
ಮಾತೃಭೂಮಿ ಹೌದಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ನೋಡಿ ಪುನಃ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೇ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್? यस, मातृभूमि यह किससे संबंधित है? देश भक्ति से संबंधित। ओके ओके, मातृभूमि ದೇಶಭಕ್ತಿ ಈ ಎರಡು ಪದಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು मातृभूमि यस छात्रों में देश प्रेम का भाव जगाना चाहते हैं. ಹಾಗಾದರೆ ಮಾತೃಭೂಮಿ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಗಿಲ್ಲು ಡ್ಯಾಶ್, ಅಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲು ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಪ್ರಾಣಿ ದಯಾಸೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿ ದಯಾ. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್, ಅಲ್ಲೇನಾದರೂ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿಧವನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಸೇಬ ಕಹಾನಿ, ಗಿಲ್ಲು ರೇಖಾಚಿತ್ರ. ಅದೇ ತರಹ ಮಾತೃಭೂಮಿ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ, ಗಿಲ್ಲು ಪ್ರಾಣಿ ದಯಾ. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್, ಸೊ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ 1 mark. They will ask like this: मातृभूमि देश प्रेम गिल्लु dash. There you have to write prani daya. And one more question. Okay, so कश्मीरी से कहानी गिल्लू डैश. गिल्लू एक रेखा चित्र है, जो रेखा चित्र. ओके, इट इज क्लियर. ओके पुनः ओके चिल्ड्रन्स, अದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಪುನಃ ಬಂದಾಗ. ಸಿ ಬನ್ನಿ, ಗಿಲ್ಲು ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಿರಲ್, ಹಳಿಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯಿತು. गिल्लू पाठ जो प्राणी दया से संबंधित एक रेखा चित्र है. ओके चिल्ड्रंस, सो इस पाठ के लेखिका है महादेवी वर्मा. ओके चिल्ड्रंस, जो लेखिका महादेवी वर्मा के बारे में जो अधिक जानकारी जो प्राप्त कर लेंगे. आगे देखिए बच्चों, पहले हम देखेंगे जो लेखिका का परिचय. कहने का मतलब यह है, इस पाठ के लेखिका महादेवी वर्मा जी का जन्म कब और कहाँ हुआ और जो जीवनता कैसे, इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर लेंगे इस कक्षा में हम. ओके चिल्ड्रंस, सी. And before that, I said one important point for analogy. I gave 2 questions here. First question, for example, Kashmiri se kahani gillu dash. For that question, answer will be Rekha Chitra. And one more question, Matrubhumi Deshabhakti Gillu dash. At that time, you have to write गिल्लू प्राणी दया. मातृभूमि देशभक्ति से संबंधित कविता है, गिल्लू प्राणी दया से संबंधित पाठ स्टोरी है. ओके चिल्ड्रंस, लाइक दिस. सो यू विल गेट 1 mark, 1 question from this chapter. Okay, so like this. First question, कश्मीरी से कहानी गिल्लू डैश रेखा चित्र. एंड 1 more question, मातृभूमि देशभक्ति गिल्लू प्राणी दया. ओके, इज इट क्लियर? ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್, ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಈ ಪಾಠದ ಲೇಖಕಿಯವರ ಜೀವನ ಹೇಗಿತ್ತು, ಅವರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ, ಅವರ ಜನನ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿ, ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಜನಿಸ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಳೀತಾರೆ, ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾರು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಗಿದ್ರು, ಏನು ಕಾರಣ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. लेखिका का परिचय, महादेवी
वर्मा जी विश्व स्तर की कवयित्री हैं. सी चिल्ड्रंस, लेखिका महादेवी वर्मा जी विश्व स्तर, विश्व मीन्स वर्ल्ड, ओके, स्तर मीन्स ಲೆವೆಲ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇವರು ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವ ಸ್ತರದ, ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದ ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಕವಯಿತ್ರಿ ಅಥವಾ ಲೇಖಕಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಎಸ್, वे विश्व स्तर की कवयित्री हैं. ओके चिल्ड्रंस, गॉट इट? इट इज क्लियर? ಲೇಖಿಕಾ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ ಅವರು ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದ ಕವಯಿತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು, ಲೇಖಕಿ ಆಗಿದ್ದರು. ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಅವರು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. कहने का मतलब ये है शी इज़ अ वर्ल्ड फेमस पोएटेस. ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ವಿಶ್ವಮಟ್ಟದ ಲೇಖಕಿ ಆಗಿದ್ದರು ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾಜಿಯವರು. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್, ಬನ್ನಿ. उन्हें आधुनिक मेरा भी कहा जाता है. से चिल्ड्रन्स, ಅವರನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಮೀರಾ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಾಡ್ರನ್ ಮೀರಾ ಅಂತ ಕೂಡ ಅವರಿಗೊಂದು ನೇಮ್ ಇತ್ತು. ಹೌದಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಶಾಖದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಕವಯಿತ್ರಿ ಬಂದು ಮೀರಾಬಾಯಿ. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಮೀರಾಬಾಯಿ, ಎಸ್. ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಶಾಖದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಕಾಲದ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಶಾಖಕ್ಕೆ ಅದ್ವಿತೀಯ ಕವಯಿತ್ರಿ ಹೇ ಮೀರಾಬಾಯಿ. ಹೌದಾ? ಮೀರಾಬಾಯಿ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಕೂಡ ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ವಿಶ್ವಖ್ಯಾತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು? ಮೀರಾಬಾಯಿ. ಸೊ ಅದೇ ತರಹ ಮೀರಾಬಾಯಿಯವರು ಹೇಗೆ ವಿಶ್ವಸ್ತರದ ಕವಯಿತ್ರಿ ಆಗಿದ್ರು, ಅದೇ ತರಹ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ರನ್ ಮೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರೀತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆ, ಆಧುನಿಕ್ ಮೀರಾ भी कहा जाता है. इधर क्लियर? लेखिका महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा भी कहा जाता है. उनका जन्म 24 मार्च 1907 को फरुखाबाद में हुआ. से चिल्ड्रंस, when and where she was born, उनका जन्म हुआ 24 मार्च 24th मार्च 1907, 24ನೇ ಮಾರ್ಚು 1907ನೇ ಇಸ್ವಿ. ಓಕೆ, 1907 ಮಾರ್ಚ್ 24th, ओके 24th मार्च 1907 में फरुखाबाद में इनका जन्म हुआ था. ओके, कहाँ हुआ? सी, वेयर शी वॉज बॉर्न? फरुखाबाद. when? 24th मार्च 1907. ओके चिल्ड्रन, इज इट क्लियर? 24 मार्च 1907 को फरुखाबाद में जन्म हुआ. उनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा और माता ಹೇಮಾ ರಾಣಿ ಥी. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್, ಅವರ ತಂದೆ ಬಂದು ಗೋವಿಂದ ಪ್ರಸಾದ್ ವರ್ಮಾ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಹೇಮಾ ರಾಣಿ ಥी. ಹೇಮಾ ರಾಣಿ और गोविंद प्रसाद वर्मा वे दोनों लेखिका महादेवी जी के माता पिता थे. पिता थे गोविंद प्रसाद वर्मा और माता थी हेमा रानी. हेमा रानी और गोविंद प्रसाद वर्मा वे दोनों महादेवी वर्मा जी के माता पिता थे. ओके चिल्ड्रन, इज इट क्लियर? उनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा और माता हेमा रानी थी. उन्होंने जो प्रयाग के विश्वविद्यालय से संस्कृत में एमए उपाधि प्राप्त कर प्रयाग के महिला विद्यापीठ में प्रधान अध्यापिका का पद संभाला. से चिल्ड्रन, एजुकेशन हुआ कहाँ तक? उन्होंने मीन्स महादेवी जी ने प्रयाग के विश्वविद्यालय, प्रयाग इट इज़ अ नेम ऑफ द प्लेस, ಇದು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ನೇಮು. ಓಕೆ, ಪ್ರಯಾಗಕ್ಕೆ
Vishwavidyalaya means university. Okay children, is it clear? It means जो प्रयाग यूनिवर्सिटी में संस्कृत मीन इन द संस्कृत संस्कृत ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ओके इवरू MA की उपाधि प्राप्त है. MA मीन्स मास्टर ऑफ आर्ट्स. ओके MA मास्टर ऑफ आर्ट्स की उपाधि प्राप्त करना मीन्स शी डिड पास MA एग्जामिनेशन इन संस्कृत. ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ MA ಅನ್ನೋರು ಮುಗಿಸಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ MA ಮೀನ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ की डिग्री. इट इज़ अ डबल डिग्री ग्रेजुएशन कोर्स. ओके she completed double degree graduation course, that is a master of arts MA की उपाधि यह भी संस्कृत भाषा में. अर्थ आಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು MA ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆ ಸಿ बाद में वही विद्यालय ಅದೇ ಪ್ರಯಾಗ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸಿದ್ರು, ತಾನು ಎಲ್ಲಿ MA ಮಾಡಿದರು, ಅದೇ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅದೇ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಅವರೇ ಯಾರು ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ ಅವರು ಸಿ ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ವುಮೆನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಅಂದರೆ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ प्रधान अध्यापिका का पद संभाला. प्रधान अध्यापिका मीन्स हेड मिस्ट्रेस. ओके चिल्ड्रन्स, हेड मिस्ट्रेस. ಸೊ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರು ಅದೇ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅದೇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಯಾವುದು जो ಪ್ರಯಾಗ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಅವರು ಓದಿದ್ದು ಅದೇ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿನಲ್ಲಿ. ಶಿ ಡಿಡ್ MA graduation in Prayag University. In the same university, she appointed as a head minister for the Department of Women's University. ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ಹೌದಾ ಇವರು ಪ್ರಧಾನ ಅಧ್ಯಾಪಿಕ ಅಂದರೆ ಹೆಡ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರು ಅದೇ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇವರೇ HM ಆಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್, ಇವರು ಓದಿದ್ದು ಪ್ರಯಾಗ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ MAಯನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಅದೇ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಹೌದಾ ಇವರೇ ಹೆಡ್ ಮಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ತಾನು ಎಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರು ಆಗಲೇ ಇವರು HM ಆಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ओके सी महादेवी वर्मा जी ने गद्य और पद्य दोनों की रचना की है. इನ್ನು ಮಹಾದೇವಿಯವರು ಪದ್ಯ और ಗದ್ಯ ಎರಡೂ ಪ್ರಕಾರದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಇವರು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಇವರು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಪದ್ಯಪಾಠವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಗದ್ಯಪಾಠವನ್ನು ಕೂಡ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪದ್ಯಪಾಠ ಅಂದರೆ ಪೊಯಮ್ಸ್, ಕವಿತೆಯನ್ನು ಬರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಗದ್ಯಪಾಠ ಅಂದರೆ ಪಾಠಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಗದ್ಯ ಮತ್ತು ಪದ್ಯ ಎರಡೂ ಪ್ರಕಾರದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಇವರು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಬರೀ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬರೆದಿಲ್ಲ, ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಇವರು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಗದ್ಯ ಪಾಠವನ್ನು ಕೂಡ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗಿಲ್ಲು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪಾಠ, ಇದು ಗದ್ಯ ಪಾಠ. ಹಾಗೆ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಅದೊಂದು ಕವಿತೆ, ಅದು ಪದ್ಯ ಪಾಠ. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್, ಸಿ ಇನ್ಕಿ ಪ್ರಮುಖ ರಚನಾಯೇ ಹೇ. ಇವರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ರಚನೆಗಳು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಯಾಮ ನೋಡಿ, ಯಾಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೃತಿಗೆ ಶಿ ಗಾಟ್ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಅವಾರ್ಡ್, ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಇವರು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು. ಶಿ ಗಾಟ್ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಅವಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಬುಕ್ ಯಾಮ. ಓಕೆ, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೃತಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಶಿ ಈಸ್ ಅ
ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪುರಸ್ಕಾರ ಅವಾರ್ಡಿ. ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಅವಾರ್ಡಿ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾಜಿಯವರು. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್, ಯಾವ ಕೃತಿಗೋಸ್ಕರ, ಯಾವ ರಚನೆಗೋಸ್ಕರ? ಸಿ ಯಾಮ. ಓಕೆ, ಇವರ ಮುಖ್ಯವಾದ ರಚನೆಗಳು ಬಂದು ಯಾಮ, ಸಂಧ್ಯಾಗೀತ, ದೀಪಶಿಖಾ, ನೀರಜ, ನಿಹಾರ, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, श्रृंखला की कड़ियाँ आदि. आदि मीन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्ರಾ. ಇನ್ನು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಇವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದವು ಇವಿಷ್ಟು ಕೂಡ: ಯಾಮ, ಸಾಂಧ್ಯಾಗೀತ್, दीपशिखा, नीरजा, निहार, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, श्रृंखला की कड़ियाँ आदि. आदि मीन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, इज इट क्लियर? सी, महादेवी वर्मा जी को सेक्सरिया पुरस्कार, मंगल प्रसाद, द्विवेदी पदक आदि अनेक पुरस्कार प्राप्त हैं. ओके, शी गॉट मेनी मोर अवार्ड्स लाइक दीಸ್. ಸೆಕ್ಸರಿಯಾ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವು ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು, ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು, ಪ್ರೈಸಸ್ಸು, ಅವಾರ್ಡ್ಗಳು ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮಕ್ಕಳ? ಸೆಕ್ಸರಿಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಅವಾರ್ಡ್. ಪ್ರೈಸ್ ನೇಮ್ ಇದೆ ಯಾವುದು? ಸೆಕ್ಸರಿಯಾ. ಮತ್ತು ಮಂಗಲ ಪ್ರಸಾದ, ಓಕೆ, ಹಾಗೆಯೇ ದ್ವಿವೇದಿ ಪದಕ ಆದಿ. ಆದಿ ಮೀನ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ನೌ ಐ ಸೆಡ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು, ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಈಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದೀಸ್ ಸೆಕ್ಸರಿಯಾ ಅವಾರ್ಡ್, ಮಂಗಲ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವಾರ್ಡ್, द्विवेदी पदक एक्सेट्रा. सी, अनेक पुरस्कार प्राप्त हैं. आदि अनेक मीन्स and many more prizes she got like this: Seksariya, Mangala Prasad, Dvivedi Padak, etc. 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 Okay, like this many more awards she took or she got. Okay, उनकी यामा के लिए जस्ट नाउ आई सेड यामा ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೃತಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಹೌದಾ? यस, यामा जो कृति के लिए, यामा की रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है. ओके, शी गॉट और शी टुक ज्ञानपीठ अवार्ड पुरस्कार फॉर दिस बुक यामा. इज इट क्लियर? ओके चलिए. इस महान रचनाकार का निधन, ಇಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕವಯತ್ರಿಯ ಅಥವಾ ಲೇಖಕಿಯ ನಿಧನ ಆಗಿದ್ದು ಬಂದು ಸಿತಂಬರ್, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಓಕೆ, 1987 1987 को हुआ. ओके चिल्ड्रंस, जन्म हुआ 1907 लेकिन मृत्यु हुआ 1987. ಹಾಗಾದರೆ ಇವರ ಬದುಕಿದ್ದು ಜೀವನಾವಧಿ 80 years. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್, ಸುಮಾರು 80 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಇವರು ಬದುಕಿರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು. 1907ನೇ ಇಸ್ವಿಲಿ ಜನಿಸ್ತಾರೆ, 1987ರಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ತಾರೆ. 80 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಇವರು ಬದುಕಿರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಹಿತಿ ಅಂತ ಇವನ್ನ ಕರಿಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೇನಪ್ಪ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂದರೆ, ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ಇವರು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್, ಓಕೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲು पाठ के द्वारा लेखिका पाठक को क्या संदेश देना चाहते हैं वे. ಈ ಪಾಠದ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ಅಥವಾ ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಓದ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ, ಪಾಠಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪಾಠಕೋ ಪಡ್ನೇವಾಲ ಪಾಠಕ್, ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಯಾರೆಲ್ಲ ಓದ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ
ಈ ಪಾಠದ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಸಂದೇಶ, ಯಾವ ವಿಚಾರವನ್ನು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. जस्ट नाउ आई सेड यह पाठ प्राणी दया से संबंधित है. ओके, इस पाठ से स्नेह भाव, इट मीन्स गुड फीलिंग्स और लाइक सो ಏನು ಒಂದು ರೀತಿ ಸ್ನೇಹದ ವಾತಾವರಣ, ಸ್ನೇಹ ಮೀನ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಹೌದಾ. ಸ್ನೇಹ ಭಾವನೆ, ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳು ಕೂಡ ಪರಸ್ಪರ ಸ್ನೇಹಿತರಂತೆ ಅನ್ಯೋನ್ಯವಾಗಿ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ಅಂತಹ ಸ್ನೇಹ ಭಾವ, ಅಂತಹ ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಭಾವನೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಓಕೆ, ಸ್ನೇಹ ಭಾವ ತಥಾ ತಥಾ ಮೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಣಿ ದಯಾಕಿ ಸೀಕ್, ಸೀಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆ ಒಂದು ಸಂದೇಶ, ಥೀಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಪ್ರಾಣಿ ದಯೆ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹ ಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಈ ಪಾಠದ ಮುಖಾಂತರ. ಓಕೆ, ಪಶು ಪಕ್ಷಿयों के स्नेह भाव ಸ್ವಭಾವ, ಪಶು ಪಕ್ಷಿयों के ಸ್ವಭಾವ ಮೀನ್ಸ್ ನೇಚರ್, ಅವುಗಳ ಒಂದು ನೇಚರ್ ಯಾವುದು, ಪಶು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ, ಉನ್ಕಿ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಜೀವನ ಶೈಲಿ. ಸೊ ಸಾಥ್ ಸಾಥ್ ಅರ್ಥಾತ್ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಮ್ ಸೆ ಬಚ್ಚೆ ಪರಿಚಿತ ಹೋತೆ ಹೇ, ಅಂದರೆ ಮಹಾದೇವಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಜೊತೆ, ಹೌದಾ, ಅಥವಾ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳ ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವರ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟು ಇತ್ತು, ಹೌದಾ, ಇವರು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಗೆ ಇವರು ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇವರು ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಎಷ್ಟು ಸ್ನೇಹಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇವರು ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು, ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಸೌಜನ್ಯವನ್ನು, ಸ್ನೇಹ ಭಾವನೆಯನ್ನು, ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ಇವರು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಅಷ್ಟೇ, ಹೌದಾ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಎಂಥ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಎಷ್ಟೊಂದು ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ, ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಅವುಗಳ ಜೊತೆ ಇವರು ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅರ್ಥ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಇವರು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವರಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು, ವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಈ ಪಾಠದ ಮುಖಾಂತರ ಲೇಖಿಕೆಯವರು ತಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.